جی مسفر بھائی شروع کر دیجیے آپ. آن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے دیر سر بڑھیا. اوکے مائک پہ ڈالتا ہوں. جی بھائی شروع کر دیجیے آپ. شروع ہو رہا ہے. لائٹ آیا. ہو رہا ہے. We are live now, sir. اوکے. ہاں جی مصفر صاحب شروع کیجیے. اوکے دوستو آداب. میں رحمان مصور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پروگرام ہے ستاروں کی محفل. پوئٹک آتما کی جانب سے یہ گلوبل لٹریری فیسٹیول منعقد ہو رہا ہے. بہت خوبصورت 2 دن سے یہ فیسٹیول چل رہا ہے جس میں ہم شاعری سن رہے ہیں, کچھ ڈسکشنز ہو رہے ہیں. ایسے وقت میں کہ جب ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں, میں اس کو قید ہونا نہیں کہتا ہوں, کیونکہ ہم اس وقت ہم یعنی پوری دنیا ایک انجان دشمن کے خلاف لڑ رہی ہے. جی بولیے سر, صحیح بول رہے ہیں, بولیے بولیے. جی تو اس وقت پوری دنیا ایک ایسے انجانے دشمن کے ساتھ لڑ رہی ہے جس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے, کیا وہ گلی میں ہے, وہ ہماری چوکھٹ پر ہے, وہ ہماری بائک کے ہینڈل پر ہے, سٹیئرنگ پر ہے, دروازے پر ہے, کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. تو ایسے چھپے ہوئے دشمن سے مقابلہ کرنا تو قید ہونا نہیں بلکہ محفوظ ہونا ہے. ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ وبا بہت جلد ختم ہوگی, یہ مشکل ٹلے گی. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آدمی انسان سماج میں رہنے والا ہے, کیونکہ صرف گھر کی 4 دیواری پوری دنیا نہیں ہے, زندگی نہیں ہے. سونا, اٹھنا, جاگنا, کھانا پینا, یہاں تک زندگی محدود نہیں ہے. زندگی اس سے باہر بھی ہے, دروازوں سے باہر, گلی گلی سے باہر, سڑکیں, سڑک سے باہر ہمارے دفتر, ہمارے بازار, تمام. تو اب ہم جب گھروں میں ہیں تو ٹیکنالوجی کا سہارا ان دنوں لیا جا رہا ہے, اور ٹیکنالوجی 2 طرح سے ہمارے ساتھ ہے. ایک ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں, اور ایک ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محبتیں بانٹتے ہیں. یہ جتنے فیسٹیول ہو رہے ہیں, لائیو پروگرامز ہو رہے ہیں, یہ یقیناً محبت بانٹنے والے کام کر رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نفرت کے مقابلے محبت کے پھول کھلائیں, محبت کی ہوا چلائیں. اسی سلسلے کی یہ کڑی جو گلوبل لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے پوئٹک آتما کی جانب سے. پوئٹک آتما نام ہی اتنا پوئٹک ہے کہ ایک شبد ایک زبان کا ہے, دوسری زبان کا ہے, اور آتما جیسا جو شبد انہوں نے رکھا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. زبان اپنے کسی بھی زبان کے کسی بھی لفظ کا کوئی بدل ویسے ہوتا نہیں ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں روح ایک الگ کانسیپٹ ہے, اور آتما اپنے آپ میں ایک الگ کانسیپٹ ہے, پورا سنسکار لیے ہوئے. تو اس کے لیے بھی میں مبارکباد دیتا ہوں ابھیشیک تیواری اور ان کی پوری ٹیم کو, کہ اتنا خوبصورت نام انہوں نے اپنے اسٹیج کا, اپنے پیج کا, اپنی سنستھا کا, اپنے آرگنائزیشن کا رکھا پوئٹک آتما. تو اس سلسلے میں آج ستاروں کی محفل میں ہم بات چیت کریں گے شاعری کے بارے میں, غزل کے بارے میں, غزل کیا ہے, غزل کس طرح کہی جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ.
اور ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ دو بڑے لوگ آج اس پروگرام میں ہیں، اور یہ پروگرام خاص طور سے نئی نسل کے لیے ہے۔ جو اساتذہ حضرات یا ایکسپرٹ اس کو دیکھ رہے ہوں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیا بچکانہ باتیں ہو رہی ہیں۔ دراصل ہم بہت معمولی اور بہت فنڈامنٹل بات آج کریں گے غزل کے بارے میں، کیونکہ ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی ایسے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ غزل کیا ہے اور غزل کیسے کہی جاتی ہے، کیونکہ غزل آج کل لکھنے کا رواج بہت ہے، تو غزل لکھی نہیں جاتی ہے، غزل کہی جاتی ہے، وہ کیوں کہی جاتی ہے اس پر بھی روشنی ہمارے ایکسپرٹ ڈالیں۔ آئیے میں مختصر تعارف کرا دوں، دو بڑے ستارے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اس ڈسکشن میں۔ جناب پروفیسر محمد رفیع صاحب ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ایکسپرٹ کے طور پر۔ ان کے بارے میں اگر تعارف میں دینے لگوں تو بہت وقت لگے گا، صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بڑے ادیب ہیں اردو کے، کم و بیش 23 کتابوں کے مصنف ہیں، شاعری کی مختلف اصناف اور تنقید پر ان کی کتابیں ہیں، اور مائنورٹی کمیشن کے سینئر وائس چیئرمین گورنمنٹ آف پنجاب میں اس وقت وہ ہیں، اور اپنی ادبی خدمات کے لیے، اپنی سرگرمیوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ فلم پر بھی ان کی دسترس ہے، اس کی طرف بھی وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ غالباً 8-9 سبجیکٹس میں انہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے۔ بہرحال ان کی جو شخصیت ہے وہ اس کے بہت سارے ڈائمینشنس ہیں، ہم استقبال کرتے ہیں ان کا اس ڈسکشن میں۔ ہمارے دوسرے مہمان وہ جو اپنی مسکراہٹ کے لیے جانے جاتے ہیں، اپنی محبت کے لیے جانے جاتے ہیں، اپنے اخلاص کے لیے جانے جاتے ہیں، اپنی شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں، جناب شکیل جمالی صاحب۔ ایک ایسا نام جو ادب کی دنیا میں، شاعری کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بہت سارے شعر ان کے لوگوں کی زبان پر ہیں اور تمام فیس بک پر وائرل ہوتے رہتے ہیں، ان کے چاہنے والے اتنے ہیں، تو ان کی ادبی خدمات سے، ان کے جو سرگرمیاں ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں۔ ایک بالکل منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں جو شعراء جنہوں نے اپنے اسلوب کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، دیکھیے دوسروں کی شاعری پڑھ کر ویسی ہی شاعری کر لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، نئی نسل خاص طور سے جان ایلیا کو پڑھ رہی ہے اور اس جیسے شعر کہنے کی کوشش کر رہی ہے، تو دراصل بڑا کام ہوتا ہے کہ اپنا اسلوب پیدا کرنا، اپنی ایک آئیڈینٹی ایسی بنانا کہ کوئی شعر سنے تو یہ کہے کہ یہ شکیل جمالی کا شعر ہے، تو یقیناً شکیل جمالی صاحب نے وہ بات پیدا کی ہے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ سلسلہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ بالکل میں شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گا، اور رفیع صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ ہماری اس گفتگو کو شروع کریں۔ اور پہلا سوال یہ بالکل جو بنیادی سوال ہے کہ ہمارے نوجوان غزل کی طرف آ رہے ہیں، اردو سے رغبت ہے ان کو، اردو کی طرف کھینچے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں شعر کہنے کی، تو سب سے پہلے معلوم یہ ہونا چاہیے میرے خیال سے کہ یعنی جو صنف جس میں ہم جا رہے ہیں، جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وہ ہے کیا، یعنی غزل کسے کہیں گے۔ یہاں سے ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں، اور میں پروفیسر رفیع صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ براہ کرم اس پر ایک روشنی ڈالیں، پھر میں شکیل صاحب کی طرف آؤں گا کہ غزل کسے کہتے ہیں، کیا ہے غزل۔ کیا رفیع صاحب کو آواز پہنچی میری؟ غالباً رفیع صاحب کو شاید آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ رفیع سر آواز پہنچ رہی ہے؟ نہیں، تو ہو سکتا ہے ابھی ان کے یہاں کچھ مائکروفون کا ایشو ہو، ذرا سا ان کو بتا دیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ شکیل بھائی جو ہے وہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، کہ یہیں سے شروع کریں کہ غزل کو ہم کس طرح۔ جی جب رفیع بھائی جوائن کر لیں گے تو ہم ان سے مزید اس سلسلے میں ان سے روشنی چاہیں گے
میں چونکہ جی یہ بالکل کنٹینیوٹی بنی رہے اور یہ تسلسل بالکل نہ ٹوٹے اور کہیں گیپ نہ ہو، تو میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دے دوں آپ کو۔ آپ نے کہا کہ غزل ہے کیا؟ جی اب دیکھیے، میں صرف 2 مصروں میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ جانثار اختر کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، ہوں غزل کا فن کیا۔ ابھیشیک بھائی دیکھیے، واہ جانثار اختر کا ایک شعر ہے غزل کے بارے میں کہ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے۔ تو غزل کا کمال یہ ہے کہ بہت مختصر لفظوں میں کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور غزل کا جو حسن ہے وہ اختصار ہے، یعنی کم سے کم لفظوں میں اپنی بات کہہ دینا۔ تو دیکھیے، ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ غزل کا جو آرٹ ہے وہ اختصار کا آرٹ ہے، یعنی بہت کم سے کم لفظوں میں بڑی سے بڑی بات کہہ دینا۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی۔ تکنیکی اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ غزل کا ہر شعر، اگر کم سے کم یہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزل میں 5 شعر کم از کم ہونے چاہیے، تو آپ کہنے کو یوں 100 شعر کی غزل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک ذوق کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ دو غزلہ اور قافیہ پیمائی کے بارے میں ان سے کہا جاتا تھا۔ غالب نے ایک کمنٹ بھی کیا تھا کہ صاحب یہ غزل قافیہ پیمائی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو موضوع مضمون آفرینی اور دماغی اور فکری کاوش کا ایک نتیجہ ہونا چاہیے غزل کو، قافیہ پیمائی محض نہیں ہے غزل۔ تو یہ بھی ایک اچھا چیز ہو گئی، شکیل بھائی لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ غزل ایک تو اختصار کا ایک نام ہو گیا۔ دوسرے، غزل کے اگر 5 شعر ہیں تو ہر شعر اپنی ایک الگ کہانی، اپنا ایک الگ واقعہ، اپنی الگ ایک حیثیت لے کے لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یعنی ایک شعر ہو گیا تو ایک مکمل بات ہو گئی، 5 شعر ہیں تو 5 الگ الگ باتیں ہوں گی۔ نظم میں ایسا نہیں ہوتا، نظم میں تسلسل کے ساتھ ایک ہی موضوع کو ہم کور کرتے ہیں، مگر غزل میں ہم اگر 10 شعر کہہ رہے ہیں تو 10 کہانیاں، 10 پکچرز، 10 واقعات بیان کر سکتے ہیں۔ جی، تو یہیں آپ کے گفتگو میں ایک بات آئی، قافیہ پیمائی کرنا، کہ قافیہ پیمائی غزل نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے دوستوں کے لیے آپ اس کی وضاحت کریں گے کہ قافیہ پیمائی ہم کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے قافیہ پیمائی؟ دیکھیے، پہلے تو قافیے کو سمجھ لیں کہ قافیہ کیا ہوتا ہے۔ بالکل پہلے میں یہ بتاؤں، دیکھیے، قافیہ ظاہر بات ہے وہ لفظ ہے کہ جو غزل میں مسلسل آ رہا ہے۔ اگر 5 شعر کی غزل ہے تو ظاہر مطلع میں 2 بار آئے گا، یعنی وہ الفاظ جو ہم آواز کچھ الفاظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں تب مثال دے کے ایک بات سمجھاؤں کہ جیسے کوئی مصرع ہو سکتا ہے کہ تیرے گھر تو جانا ہے، تیرے گھر تو جانا ہے، اتنا اچھا گانا ہے نا، مجھ کو تو مر جانا ہے نا۔ یہ اس طریقے کے، اب دیکھیے اس میں مر جانا، دیوانہ، سمجھانا، لٹ جانا، آنا، کھانا، جانا، یہ ہم آواز جو الفاظ ہیں یہ قافیہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عام سی ایک بات ہے۔ یہ آواز آ رہی ہے کچھ بیک گراؤنڈ، رفیع سر جوائن کیا ہے تو کچھ یہ رفیع سر نے جوائن کیا۔ ہاں، یہ بات تو قافیے کی ہو گئی صاحب۔ رہی قافیہ پیمائی کی، قافیہ پیمائی یہ کہ آپ محض قافیہ پیمائی کا مطلب یہ ہوا کہ غیر ضروری باتیں، غیر ضروری چیزیں، شعروں کی تعداد بڑھانے کے لیے ہم مضمون پہ مضمون، قافیے پہ قافیہ بیٹھائے چلے جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کم سے کم اشعار ہوں، کم سے کم الفاظ میں بات ہو، یہی غزل کا اختصاص ہے۔ اور غزل کا تو دیکھیے مزاج اتنا نازک ہے، اگر ذرا سا موسم بدلتا ہے تو مزاج اس کا خراب ہو جاتا ہے، کوئی اٹپٹا لفظ غزل برداشت نہیں کرتی۔ تو یہ سارے تکلفات ہیں۔ اب ہمارے دیکھیے رفیع صاحب بھی جڑ گئے ہیں اور باقی اور دوسرے احباب بھی جی ہیں، تو یہ سوال آپ نے جو جی جی پہلے رفیع صاحب سے کیا تھا جی غزل کے حوالے سے، آپ ان سے ان کی رائے بھی لے جی لیجیے۔ جی جی غزل، ابھی شکیل بھائی بات کر رہے تھے غزل کے بارے میں اور قافیہ کے بارے میں اور قافیہ پیمائی کے بارے میں، یعنی صرف کسی شعر کی تعداد بڑھانے کے لیے ہم جیسا کہ انہوں نے ایک مثال بھی دی، جانا، گھبرانا، ہے نا، یہ اس طرح کے جو لفظ آتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اور صرف ہم ایک لفظ قافیہ، یعنی ایک قافیہ چنیں
اس کو ردیف کے ساتھ بیٹھائیں اور پھر اس مصرے کا پیٹ بھر دیں اور کچھ ایسی ہی چلتی بات کہہ دیں. تو اس طرح بہت سارے شعر نکلتے چلے جائیں گے. یہ قافیہ پیمائی، یعنی ان میں کوئی نئی بات ہے، کوئی ایسی بات بامانی بات نہیں ہوگی. تو یہ قافیہ پیمائی غزل نہیں ہے. تو میں رفیع صاحب سے یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ غزل کہتے ہوئے جب نئے لوگ غزل کہہ رہے ہیں تو ردیف، رفیع صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی پہنچ رہی ہے. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی جب غزل ہم کہہ رہے ہیں تو ردیف اور قافیہ، ان کا جو آپس کا رشتہ ہے، ان میں جو آہنگ ہے، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اس پر ذرا سی روشنی ڈالیے. دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں اس پر روشنی ڈالوں، یہ بات میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ایک ہی غزل کی بات ہوتی ہے تو بہت بڑا بھاشن ہو جاتا ہے. پہلے مطلب غزل کہنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے اساتذہ نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. جہاں تک قافیہ اور ردیف کی بات ہے، غزل کے لیے قافیے کا ہونا ضروری ہے، ردیف کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر اس میں قافیہ ہے تو غزل ہے، ردیف نہیں ہے تو بھی کیا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر قافیہ ہے ردیف ہے، کچھ بھی مطلب اس میں تو اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر ہم یہ کہہ لیں، آواز آ رہی ہے میری آپ کے پاس؟ ہلو، ایک دم کلیئر سر، ایک دم کلیئر. اچھا آواز آ رہی ہے. تو مطلب میں یہ کہہ دوں کہ ہمارے اساتذہ نے یہ جتنے بھی اصناف ادب ہیں ان کو بہت مشکل بنا دیا ہے. غزل جو ہے، غزل کے لغوی معنی جو ہیں وہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے. غزل کے لغوی معنی یہ ہیں. اس کے علاوہ آپ اسے سماج سے جوڑیں، کہیں بھی جوڑیں، آپ کا اپنا خیال ہے. بات یہ ہے کہ غزل کا ایک اپنا مزاج ہے، غزل کا ایک اپنا شعور ہے، اور ہر کس و ناقص جو ہے وہ غزل کی زبان کو اپنے لاشعور میں اختیار نہیں کر پاتا، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، میں نے جو قافیے نبھائے ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے شاعر کے قافیے ہیں. اور یہی جو ہے وہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ غزل کے شعراء جو ہے اپنے ساتھ لیے ہوئے. اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، بہرحال کیونکہ وہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس میں غزل میں جو معاملہ جو بنتا ہے وہ قافیے سے بنتا ہے اور ردیف نہ ہو تو بھی چلے گی. لیکن ظاہر ہے کہ ساری غزلیں بنا ردیف کے نہیں ہوتی ہے نا. تو ردیف تو زیادہ تر غزلوں میں ہوتی ہے. تو سوال میرا پھر بھی ادھورا رہا کہ وہ تو ایک بات آپ نے کہی کہ ضروری نہیں ہے کہ ردیف ہو، لیکن اگر ردیف ہے تب غزل کے ساتھ اس کا رشتہ کیسے بنتا ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ردیف الگ جا رہی ہے اور قافیہ الگ جا رہا ہے اور بات کچھ اور ہو رہی ہے. تو یہاں کس طرح کی ساودھانی رکھنے کی ضرورت ہے؟ اگر شکیل بھائی اس پر کچھ روشنی ڈال سکیں تو. جی میں بتاؤں آپ سے. دیکھیے، رفیع صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ قافیہ ضروری ہے، ردیف ضروری نہیں ہے، کیونکہ قافیے کے بغیر غزل نہیں مانی. غزل بالکل صحیح بات انہوں نے کہی، یہ حقیقت ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ عربی کی شاعری اٹھا کے دیکھیں اس میں تو ردیف ہے ہی نہیں بالکل. یہ تو اردو اور فارسی کی بات کی جو شاعری ہے وہاں سے ردیف شروع ہوئی ہے، وہاں ردیف کا چلن ہی نہیں تھا. تو بہت اچھی بات انہوں نے کہی رفیع صاحب نے، اور میں ان سے بالکل اتفاق کروں گا. لیکن بغیر ردیف کی غزل بالکل کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا اٹپٹی تھی، بالکل جیسے کچھ کمی رہ گئی کہیں. تو جتنی لمبی بہر ہو، جتنی لمبی ردیف ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ تھوڑا زمین مشکل ضرور ہو جاتی ہے لیکن وہ بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے. وہ غزلیں آپ دیکھیے گا کہ جہاں ردیف لمبی ہیں، طویل ہیں، کئی الفاظ کا مرکب ہے جو ردیف، تو ظاہر ہے اس کو مینٹین کرنا مشکل تو ہو جاتا ہے لیکن وہ بڑا لطف دیتا ہے. تو میں ابھی رفیع صاحب آپ میرے خیال سے نہیں تھے اسکرین پہ، صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات کی تائید کر رہا تھا کہ آ رہی ہے آواز؟ اب آپ کی آواز آ رہی ہے.
तो लेकिन एक गजल के हवाले से एक बात मुझे और करनी थी। देखिए गजल जितनी भी असनाफ सुखन है, आप कसीदे से लेके और दुनिया की जी तमाम असनाफ तक आ जाइए उर्दू शायरी की, उसमें जी गजल सबसे ज्यादा मकबूल और सबसे ज्यादा खूबसूरत सिमत सुखन है। उसकी वजह कभी आपने गौर की? देखिए, उसकी वजह देखो कि मैं आपको गजल बताऊं में सबसे बड़ी। हालात जी गजल में हालात के साथ साथ अपने आप को तब्दील करने की बला की क्षमता है, बला की सलाहियत नहीं, है। अगर हम 500 साल पहले अगर गजल मैं कही जा ये रही थी, मैं जरा बात पूरी कर लूं। जी 500 साल 300 साल पहले भी गजल कही जा रही थी, गजल आज भी कही जा रही थी, गजल कल भी मकबूल थी, गजल आज भी मकबूल है, आज भी महबूब है, और दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में गजल लिखी जा रही है। वो इसीलिए लिखी जा रही है कि गजल ने अपने अपने हालात, अपने देश, अपने काल, अपने वक्त, इस सबको अपने अंदर उतार लिया है, और उसके अंदर एक सलाहियत है मौका महल के हिसाब से अपने आप को तब्दील कर लेने की। तो इस वजह से गजल मकबूल भी है और महबूब भी है। जी रफी देखिए, साहब। अगर हम शोरा की बात करें, अगर हम ठीक है। शोरा की बात करें अगर शोरा की बात करें तो शायरी का आगाज जो है वो गजल से ही होता है। मतलब ये है जी कि बहुत मकबूल सिनफ अदब है ये, और इसीलिए मेरे ख्याल में प्रोफेसर रशीद अहमद उन्होंने कहा था, मतलब सिद्दीकी साहब ने कहा था ये बात कि गजल जो है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने बात कही कि गजल जो है वो उर्दू अदब की आबरू है। और ये अरबी अदब से शुरू हुई, फारसी अदब से होती हुई उर्दू अदब में आई, और इसके बाद हर कस नाकस ने इस पर अपनी तबाह आजमाई की, और आज जो है वो दुनिया में सबसे मकबूल सिनफ अदब जो है वो गजल है, और सबसे आसान भी गजल है, क्योंकि इसमें अल्फाज, लेकिन कुछ लोग जो हैं उसके बगैर भी, मैं आपको बात बता दूं यहाँ कि बहुत से नामवर शोरा आज भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो बहरों को नहीं जानते, जो फेलुन की तख्ती नहीं करते, लेकिन उनका जहन जो है वो गजल के नाप तोल को तोलता रहता है, और उस बिना पर वो गजलें कहते हैं, और अच्छी गजलें कह रहे हैं। कोई ऐसी बात बहुत नहीं अच्छी है। बात। मतलब हमें है इल्म की, हमें है इल्म के हम हैं चिरागे आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। हमारी नई नस्ल जो है वो अल्फाज मानी उसको समझती है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी नई नस्ल ने गजल को नए मफाहिम अता किए, नए माने अता किए, और बड़े नए ढंग से। जैसे पहले एक बार हुआ करता था, बशीर बदर ने एक बार कहा था कि पहले गजलें शराब पीती थी, नीम का रस पिला रहे हैं हम। तो हमारी नई नस्ल जो है वो गजल को नीम का रस पिला रही है, और बड़ी मुतनव्वो के साथ, बहुत ही डिफरेंट एंगल के साथ जो है वो गजल जो है वो कही जा रही है, और इसमें तजर्बे भी हो रहे हैं। और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी नई नस्ल को, और बहुत से हमारी नई नस्ल के ऐसे लोग भी हैं जो गजल को सीखना चाहते हैं, जो गजल के फन को सीखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम मकबूल, ये जो है मकबूल सिनफ अदब है, इस पर तबाज़माई करें, और हम अच्छे गजल गो शुरा में हमारा नाम हो। तो ये अच्छा, बात तो गजल क्या के बारे में। क्या किसी शायर के लिए, खास तौर से जो नए शायर आ रहे हैं, नए लिखने वाले हैं, जी उनके लिए अरूज जानना बहुत जरूरी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से पहले गजल कहना जरूरी है, अरूज बाद की बात है। वो अपने जहन से गजलें कहना शुरू करें। अगर कोई इधर उधर लफ्ज होता है तो वो खुद ही 10-20 गजलें 20-30 गजलें कहने के बाद खुद ही उसका जहन जो है वो इस बात को तोलने लगता है कि गजल बहर में है कि नहीं है। मैं ये समझता हूँ जैसे साहिर को मेरे ख्याल में इल्मे बहर का अरूज उसको नहीं था, शायर को उसका नहीं था, उसका गजल का जो है वो उसका बहरों का मतलब अजान जो था उसको नहीं। यहाँ तक कि अपने तहकीक ने ये बात मतलब साबित कर दी कि अल्लामा इकबाल भी जो थे वो उन्होंने तख्ती नहीं सीखी, बहरों से वाकिफ नहीं थे, लेकिन वो बहुत बड़े शायर थे। साहिर रुदहान भी बहुत बड़े शायर थे, कभी इल्मे अरूज के चक्कर में वो नहीं पड़े। और इसलिए मैं भी अपने नए शोरा को ये कहना चाहता हूँ कि वो अभी इल्मे अरूज के चक्कर में मत पड़े, अपनी तबाज़माई करें और गजलें कहें। मेरे ख्याल में राहें जो हैं वो खुद ब खुद आसान होती जाएंगी। जी रफी साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं आपके बात की तायद करता हूँ। इधर हो ये रहा है कि जो कुछ सालों में बहुत सारे नए लड़के इस शायरी की तरफ आए हैं, और वो कि जिनका जी असल में जिनकी जबान या जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है,
لیکن وہ ادھر آئے ہیں اور ناگری لپی میں غزل لکھ رہے ہیں. اردو میں ہے لیکن اس کا رسم الخط جو ہے وہ ہندی ہے یعنی ناگری ہے. اب جب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو جن اساتذہ کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کو مشکل بنا دیا اور بڑا ایک ہوا کھڑا کر دیا، تو وہ ان کے سامنے یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ عروض سیکھیے، اور ان کو فائلاتن یا ایک جو نئی ٹیکنیک اور چلی ہے 2-1-1 2-1-1، یہ اس طرح کی کہ یہ ہندی کے حساب سے، تو وہ انہیں بتاتے ہیں اور وہ پوری طرح سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ پھر شعر کہنے کی بجائے وہ کیا میں آپ کرتے کو ہیں کہ بتاؤں دیوار جتنے بھی یہ اساتذہ ہیں یہ شاعروں کو میں پہلے شاعری اپنی نہیں بات سکھاتے. یہ ہاں اس میں ہاں جی تو میں یہ عرض ہلو کر رہا تھا کہ تو وہ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے یہاں مشکل یہ آ گئی ہے کہ اب وہ شعر کہنے کی وجہ جس کی طرف شکیل جمالی صاحب نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ شاعری کیا ہے، غزل کیا ہے، وہ نہ ہو کر کے صرف کیا ہے کہ ایک کاریگری جیسی ہو گئی ہے کہ آپ کو ایک دیوار بنانی ہے ایسی، اور اس میں یہ ایسے اینٹیں آپ کو سیٹ کرتے جانا ہے. تو اس طرح کا کچھ آج کل چل رہا ہے جو نئے سیکھنے والے ہیں. تو آپ نے دیکھیں بہت میں اچھا آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں بات میں نے نئی غزل پہ تجربے کیے تو اس میں جو ناقدین فن تھے انہوں نے کہا، جو اساتذہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ غزل کی زبان نہیں ہے، یہ غزل کا خیال نہیں ہے. جیسے ایک تھا کہ جو پڑھ سکو تو جواب لکھنا، جو لکھ سکو تو سوال پڑھنا، جو پڑھ سکو تو جواب لکھنا، جو لکھ سکو تو سوال پڑھنا، جو ہو سکے تو کتاب دل میں کبھی ہمارا خیال پڑھنا. کسی بھی مکتب میں آج تک وہ الف سے بے تک پڑھا نہیں تھا، مگر وہ عالم تھا، جانتا تھا شباب لکھنا جمال پڑھنا. وہ کہتے ہیں کہ شباب جو ہے وہ لکھا نہیں جا سکتا، جمال جو ہے پڑھا نہیں جا سکتا. میں نے کہا کہ آپ کوشش کرو، شباب لکھا بھی جائے گا اور جمال پڑھا بھی جائے گا. اور ایک غزل تھی کہ اپنی انتی سازشوں پر کچھ نہ کچھ سوچیں گے سانپ، جب کبھی احساس کے آئینے میں جھانکیں گے سانپ. ایک شب تجھ کو سجا کر ایک دلہن کے روپ میں عمر بھر زندگی تیرا بدن نوچیں گے سانپ. تو ایک شعر تھا کہ بے لباسی کی اذیت کو چھپانے کے لیے لال پیلی نیلی کاریں اڑ کر گھوم. جی شاید ان کی آواز نہیں آ رہی ہے. شکیل بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ہاں میں سن جی رہا ہوں، اور تو میں کچھ بولنا چاہتا ہوں یہیں سے جہاں انہوں نے ختم کیا ہے، یہیں سے کچھ کہنا چاہتا دراصل ہوں. میں کچھ اور وہ کہہ رہے تھے نہیں میں شکیل بھائی ایک منٹ، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے ادھر ادھر گفتگو نہ جائے، تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا چاہتا ہوں. یہ جو غزل کی زبان کی بات ہوئی اور غزل میں کیا لفظ آئے گا اور کیا نہیں، اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. دوسری طرف ڈائریکشن جا رہی ہے. ابھی ہم ذرا وہیں آئے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اور میں ڈاکٹر صاحب کو جس سوال پر لایا تھا ذرا دوسری طرف چلیں گے تھوڑا آگے، کہ جو عروض کا معاملہ تھا میں وہاں پر پھر آتا ہوں کہ عروض جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عروض آنا ضروری نہیں ہے. اگر شاعر ہے اور طبیعت میں موزونیت ہے تو وہ شروع کرے، اپنے اساتذہ کو پڑھے، دوسرے لوگوں کو خوب پڑھے، اور پھر جب اس کا ایک ذہن بن جائے تو غزلیں کہے، 1 2 3 10 50 جب غزلیں کہے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا. تو اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کیا آپ کی نظر میں عروض جاننا ضروری ہے؟ نہیں ہے تو پھر نئے لکھنے والے کس طرح شروعات کریں؟ جی بالکل نہیں ہے صاحب. علم عروض جاننے کے چکر میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. میں آپ سے بتاؤں، علم عروض ایک الگ فن ہے اور شاعری ایک دوسری چیز ہے. وہ انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی، اور میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر آپ کی طبیعت موضوع ہے، اگر آپ لئے بدھ ہیں، ہندی میں آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ کی طبیعت کی جو موزونیت ہے، یعنی شعر کا جو بالکل آہنگ ہے، شعر کا جو ردم ہے، اگر آپ کا دماغ اور آپ کا دل اس ردم کو پکڑ رہا ہے تو آپ کو عروض کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بڑے شاعر ہوئے ہیں، کوئی علم عروض نہیں جانتا، لیکن ایک مصرع بھی ان کا عروض کے اصول سے باہر نہیں ہے، بے بہرا نہیں ہے، بحر سے خارج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ موزون طبع ہیں. اس کو کہا جاتا ہے، ایک ٹرم ہے موزون طبع ہونا.
यानी जब मैं 5000 शेर याद कर लूंगा, जब मैं 100 शायरों को पढ़ लूंगा, तो यार अपने आप में मौजूद तबाह हो जाऊंगा। अब इसकी सबसे बड़ी चीज ये होती थी, देखिए पुराने जमाने में जो उस्ताद शायर थे, जब कोई शागिर्द उनके पास आता था तो वो उससे कहते थे कि शायरी बाद में शुरू करना बेटा, पहले 500 शेर याद करके आइए, आप अच्छे क्लासिक के 500 सही शेर है। याद करके आइए। जब वो लड़का, जब वो शायर, जब वो नौसिखिया 500 शेर याद करके आता था, तो उसके पास थोड़ी बहुत जबान भी होती थी, थोड़ा बहुत रिदम भी होता था, और थोड़ा बहुत वो ये भी सीख जाता था कि जबान का तख्लीकी इस्तेमाल क्या है। अब अगर कोई प्रोफेसर ये कह रहा है कि साहब शबाब को पढ़ा नहीं जा सकता, जमाल को देखा नहीं जा सकता, या जमाल को सुना नहीं जा सकता, गलत कह रहा है। ये तो हमारे हाथ का खेल है कि हम किस चीज को दिखाएं और किस चीज को सुनाएं। अगर अगर तख्लीकी जबान की आप बात करेंगे, तख्लीकी जबान जो है शेर की, वो तख्लीकी जबान आम जबान से अलग होती है, और रचनात्मक भाषा में मैं जमाल दिखा भी सकता हूँ, जमाल सुनवा भी सकता हूँ। शबाब को आप सुन भी सकते हैं, शबाब को देख भी सकते हैं। तो ये तख्लीकी सतह पे आप कितने कितने हुनरमंद हैं, कितने दक्ष हैं, कितनी महारत आपके पास है, आपके पास वोकेबलरी कितनी है, लफ्जियात कितनी है आपके पास शब्दावली कितनी है, आप अपने क्लासिक्स को कितना जानते हैं, आप अपने मासिर अदब को कितना पढ़ते हैं, इस पे डिपेंड करता है। इल्मे अरूज जानने वाले 3-4 लोग हैं बड़े हिंदुस्तान में, जो बेचारे जब शायरी करते हैं बहुत खराब शायरी करते हैं। इल्मे अरूज बिल्कुल एक अलग फन है, और वो आना चाहिए, सही समझना चाहिए। सही कह रहे हो। लेकिन अच्छी शायरी के लिए इल्मे अरूज के चक्कर में पढ़ना जरूरी नहीं है। हमने जब 30 साल 35 साल तक शायरी की, हमें इल्मे अरूज की जरूरत नहीं पड़ी हमने कभी, लेकिन हम आराम से सब बहरों की तख्ती कर सकते हैं, तमाम अराकीन के बारे जितने भी अरकान है उनके बारे में हमें वाकफियत है, और वो होना चाहिए कि अगर कहीं किसी नामानूस बहर में कोई ऐसी अटपटी सी बहर हो जो आपकी प्रैक्टिस में कम रहती है, उसमें अमूमन ये गच्चा खाने का डर रहता है कि आदमी कहीं कहीं एक आध रुकुन कम ज्यादा कर देता है। तो ऐसे मौके पे आपके पास उतनी महारत और इल्मे अरूज का इतना ज्ञान और इल्म होना चाहिए कि आप उन मिसरों को अरकान पे, उस कसौटी पे देख लें। इल्म अरूज क्या है? बहुत भाई एक वो इल्म ही तो है कि जिससे आप मिसरों का वजन जान रहे हैं। आप अगर आपके अंदर मौजूनियत है तो आपकी वो मौजूनियत भी वही काम कर रही है, और इल्म अरूज भी वही काम कर रहा है। तो इल्म अरूज जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है मेरी राय में। जी, तो बिल्कुल सही फरमाया आपने, और रफ़ी साहब ने भी जो बात कही थी उसी का एक्सटेंशन आपके यहाँ था। आपने वही बातें उनको ज़रा और तफसील के साथ बयान की, और जाहिर है कि जो जिसको हम अरूज कह रहे हैं, अगर हिंदी में कुछ दोस्त हिंदी वाले हों तो छंद शास्त्र जिसे हम कहते हैं, यानी गजल का छंद क्या है, जी छंद क्या है, उसके बारे में ये बातचीत थी। तो यानी जैसा आपने कहा कि जो दोनों जो हैं वो अलग अलग चीजें हैं, यानी शायरी एक अलग शोभा है और अरूज जो है वो अलग है। और बहुत अरूजदान जो लोग हैं, शायद कोई गिनती में कोई एक आध अगर हो तो हो कि जो अच्छा शायर भी है, वो आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो हमारे नौजवानों को इस भटकन से और इस बहकने वाले रास्ते से बचना चाहिए, और सिर्फ उनको शायरी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जैसा आपने कहा, उन्हें खूब पढ़ना चाहिए, असातिज़ा को पढ़ना चाहिए, नए लोगों को भी पढ़ना चाहिए, और पूरी जो शेरी रिवायत है और जो पूरा गजल की जो एक हिस्ट्री है, उसकी जो तारीख है, उस हवाले से भी कि उसने कैसे कैसे पड़ाव पार किए हैं। क्योंकि जो मीर के यहाँ जो लहजा है और जो लफ्जियात हैं वो गालिब के यहाँ नहीं है, जो गालिब के यहाँ है वो आगे दूसरे लोगों के यहाँ नहीं है, या वो इकबाल के यहाँ नहीं है, फिर फिराक के या जिगर के यहाँ, फिर नासिर काजमी और आज के तमाम जितने लोग हैं उनके, यानी उनकी अगर हमें ये पूरे के पूरी जो गजल की यात्रा है, पूरा एक जो सफर है, अगर इसके बारे में मालूम नहीं है तो हम अगला कदम नहीं उठा सकते। अब आज के जमाने में हम मीर की तरह गजल कहेंगे तो फिर हमें पढ़ने के बजाय कोई मीर को क्यों नहीं पढ़ेगा। यानी मीर का जमाना और था, हमारा जमाना और है। हमारे पास अब लफ्ज भी दूसरी तरह के आ गए हैं।
पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, बहुत हुआ था इनबॉक्स वो। नहीं था, है ना, हमारे पास इनबॉक्स भी नहीं था, हमारे पास चैटिंग भी नहीं थी, हमारे पास ये ऑनलाइन मुशायरा भी नहीं था। तो तमाम चीजें बदल सही गई, कह तो रहे क्या हैं। गजल की तबादली बदलनी चाहिए? जरूर बदलनी चाहिए। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है शकील साहब कि बहुत सारे लोग, अब मैं प्रोफेसर नहीं कहूंगा, वो जरा सा बहुत ऐसे गैर प्रोफेसर लोग भी गजल के बारे में, या जो गजल को अपनी बपौती समझते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं, है ना, नक्काद ऐसा कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि वो प्रोफेसर भी हों, प्रोफेसर तो बेचारे वैसे ही, क्या कहें उनके बारे नक्काद में, की सुन खैर। कौन रहा है? तो नक्काद तो की अच्छा। सुनता कौन है? वाह वाह शकील भाई, क्या बात है। मैं आपसे बताऊं कि वो बड़ा मशहूर जुमला है नक्काद मुसव्विर भाई। हमारे मुसव्विर जी जी। फिरोजपुरी बहुत देर से इनको तकादुम नहीं हो पा रहा। तो हमारे यहाँ एक जुमला शहर का है कि नक्काद की साइकिल में गद्दी नहीं होती, बल्कि बिल्कुल उसके चाहने सही वाले हाथ बात लगाए है। रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जी हाँ, तो खैर मुसव्विर साहब भी जुड़े हुए हैं, फिरोजपुरी साहब, हम जी जी इस्तकबाल उनका जी, भी करते हैं, आदाब आदाब। हालांकि जी उन्हीं का जी, प्रोग्राम शुक्रिया। है। बहरहाल अगर वो भी कोई सवाल या कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग भी जाहिर हाँ, हो कोई अपना सवाल ख्याल अभिषेक जो भाई, है वो मैंने हाँ अभिषेक भाई से भी सवाल भी दरखास्त कर की थी सकते हैं और अपने कि आप ख्याल का शामिल इजहार रहें भी और कर कोई सकते हैं। सवाल आपको मन में हो तो आप भी जी, शकील भाई, मेरा तो मैं सवाल। फिर वहां पर आता हूँ। तो जब जब जो जी जो हमने कहा है कि भाई एक गजल ने एक लंबी यात्रा की है, एक बड़ा सफर, तवील सफर तय किया है, और आज जहां पर है, तो वो सिर्फ औरतों से गुफ्तगू का नाम नहीं है। ठीक है, सही बात। उसके वो लघु मायने सही होंगे, बात। डिक्शनरी के मायने होंगे, लेकिन अब तो वो एक सिन्फ सिन्फ के मायने हैं। जैसे उर्दू जो है, अब उर्दू के माने खेमा, अब आप कहिए उर्दू का माने खेमा, लेकिन उर्दू एक जबान का नाम है। इसी तरह जबान का गजल भी, नाम है। उसके कुछ भी डिक्शनरी के माने रहे हों, आज वो एक सिन्फ है, और उसकी बाकायदा पूरी कवायद है, उसका एक ग्रामर है कि ये ऐसे ऐसे कही जाती है, और दुनिया का कोई भी मजमून, कोई भी बात, कोई भी ख्याल उसके अंदर आ सकता है, बशर्ते के आप आपकी भाषा पर पकड़ हो, जबान आप अच्छे से जानते हो। और जी, तो मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा, और ये पूछना भी चाहूंगा शकील भाई से, उसी में अपनी बात जोड़ दें कि ये जो कहा जाता है कि ये गजल का लफ्ज नहीं है साहब, ये इस्तेमाल कर लिया, ये गजल, ये क्या है? क्या कोई गजल, कोई लफ्ज हम गजल से खारिज कर सकते हैं कि इसको हम नहीं रखेंगे और इसको रखेंगे? जी देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो गजल का जो मिजाज है ना भाई, वो बड़ा नाजुक मिजाज है गजल का, और हमें उसकी इस नाजुक मिजाजी का ख्याल तो रखना पड़ेगा। कोई बहुत अटपटा लफ्ज, बहुत ही कानों को नागवार गुजरने वाला लफ्ज, जिसका आहंग और जिसका सौती आहंग, यानी जब वो बोला जाए तो कानों को अखरे, बुरा लगे, तो ये तो है कि इस तरह के अल्फाज गजल में नहीं चल पाते भाई। गजल का एक मिजाज बिल्कुल है, सही। और उस मिजाज को हमें बिल्कुल। मेंटेन करना पड़ेगा। और इससे पहले जो आपने हम्म। एक बात कही कि गजल में क्या हम वो, मैं ये कहता हूँ, मेरा एक शेर है कि गजल में सबकी कहाँ हसरतें निकलती हैं। अगर आपके हम्म। पास, जैसे मैंने इससे पहले कहा था, कि अगर आपके पास फन है, आपके पास जबान है, आपके पास असलूब है अपना, तो आप दुनिया के हर टॉपिक को, हर मौजू को गजल में बयान कर सकते हैं। एक बड़ा ये इल्जाम लगाया जाता था नाक़िदीन की तरफ से और बड़े लोगों की तरफ से गजल के ऊपर कि साहब गजल का दामन बहुत तंग है और इसमें बहुत सारे मज़ामीन को जगह नहीं मिल पाती, और ये इतने कोनों में और खदरों में वो रोशनी नहीं जा पाती गजल के। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नज्म का जो का जो दामन है बहुत वसी है, और वहाँ खेलने और खुल के खेलने के बहुत सारे इम्कान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गजल में भी वो जो, जैसा मैंने अर्ज किया कि अगर आपके पास सलाहियत है गजल में, तो अगर आपके पास सलाहियत है तो आप दुनिया का हर मौजू, हर बात को सलीके के साथ कर सकते हैं। जैसे गजल में सबकी कहाँ हसरतें निकलती हैं, गजल में सबकी कहाँ हसरतें निकलती हैं, सलाहियत हो तो गुंजाइशें निकलती हैं। ये मेरा वाह मतला वाह है एक बहुत वाह। पुरानी गजल का, वो मुझे याद आया कि अगर सलाहियत हो तो गुंजाइशें अपने आप निकल जाती हैं। और ये गजल जाहिर है खून, ये गजल जो है ये सिर्फ लहू बहुत मांगती है भाई, मेहनत बहुत चाहती है, ये आसान काम नहीं है। शेर बहुत, जो कहते हैं ना कि या तो बहुत आसान है और या बहुत मुश्किल है,
शेर तो कहना जाहिर है, हम पूरी जिंदगी में अगर एक भी शेर कह के मर जाए तो समझिए कि बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का, और हमने कोई काम कर दिया। फिराक खुद इस वाह बात वाह को कहते थे। वाह वाह। फिराक का कहना ये था कि यार मुझे अपनी शायरी खुद दूसरे दर्जे की नजर आती है। जोश कहते थे कि वो शायरी में तो दूसरा दर्जा नहीं होता। तो भाई हम लोग एक शेर भी अगर कह पाए, दोनों तरफ देख लो, अभी भी दोनों हम रूम लोग में देख एक लो। शेर भी कह पाने की पोजीशन में नहीं है, तो हमें लगेगा कि हमने गजल का हक अदा कर दिया। और यूं तो गजल की मकबूलियत आप देख रहे हैं कि दुनिया की हर जबान में गजल लिखी जा रही है। हमारे नए लड़के आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बस उनसे यही कहूंगा कि आप जल्दी मत कीजिए, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए, और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, गजल के मिजाज को समझ लीजिए, गजल के जो हमारे क्लासिक्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो आपके पास देखिए, अगर दुकान में सामान नहीं होगा तो भाई आप बनाएंगे क्या और बेचेंगे क्या? आपको पहले गिलास भरना पड़ेगा उसे निकालने के लिए, उसमें से कुछ लेने के लिए। पहले थोड़ा सा अपने अंदर आप कतरा कतरा नूर उतर जाने दीजिए, उसके बाद आप छलकेंगे तो अच्छा लगेगा। शकील शकील भाई, शकील जमाली साहब, ये जो नए लोग अभी गजल कह रहे हैं और कुछ बहुत जल्दी स्टार भी हो गए हैं, तो आप क्या कहना चाहिए? कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस है वो। देखिए 50 साल में जाके बशीर बद्र बना, और उसने कहा हाँ कि ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं। ये सब वाह कुछ, ये शोहरतें और मोहब्बतें विरासत में नहीं मिलती। ये फूल वाह वाह। कोई मुझको विरासत में मिले हैं। तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो जब तक भाई मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप सब्र और तहम्मुल के साथ इस रास्ते पे कुछ दूर सफर नहीं करोगे ना भाई, तो जाहिर बात है कि वो जो मनाजिर का लुत्फ है ना, वो आपको नहीं आएगा। तो ये बहुत जो अच्छा, जल्दी में है इसी से वो जुड़ा जल्दी में हुआ काम तो एक इसी से एक जुड़ा छोटा हुआ सा एक सवाल सवाल मेरा भी है, हाँ जी मुसविर, हाँ, मुजफ्फर। इजाजत हो तो। वैसे तो आपने काफी कुछ इसमें बयान कर दिया पहले ही। छोटा सा सवाल जो कि नए सीखने वालों के लिए उसी लिहाजे से क्या कहते हैं, उसे रेफरेंस से मैं बात करूंगा कि शेर में लोग क्या करते हैं, मिसरे जोड़ के वो कहते हैं शेर बन गया, मगर वो उसमें शेरियत नहीं होती, उसमें जान नहीं है। तो मैं ये थोड़ा सा उनके हवाले से ये पूछूंगा कि उसमें जान पैदा करने के लिए आप उनको बताएं, कुछ किस तरह से उसमें शेरियत पैदा की जा सकती है। एक तो जुबान का लिहाज हमें बोला कि कुछ बुरे अल्फाज लोग यूज करते हैं जो अखरते हैं कानों को, वो बहुत अच्छा एक अपने पॉइंट बताया। दूसरा ये बताएं कि उसमें जान कैसे पैदा कर सकते हैं हम। देखिए जान तो आपका इल्म डालेगा उसके अंदर। आपका जो इल्म है, आपका जो मुताला है, आपकी जो स्टडी है, उसकी भट्टी में तपने के बाद जब शेर निकलता है तो कुंदन हो जाता है। और अगर आप उसको बगैर जानकारी के, अब देखिए मिसाल के तौर पे मैंने एक किताब पढ़ी है और मैं ये कोशिश करूं कि मैं 100 किताबें लिख दूं, तो जाहिर बात है कि वो तो अदब का नुकसान होगा, कागज का जिया होगा, खसारा होगा पढ़ने वालों के वक्त का। होना ये चाहिए कि 100 किताबें पढ़ने के बाद एक किताब नहीं बल्कि एक आर्टिकल लिखने की हिम्मत पैदा होनी चाहिए हमारे अंदर, कि हम 100 किताबें ये पढ़ के सही, एक छोटा सा बहुत अच्छे, मजमून लिखने की हिम्मत पैदा करें। अब हो बहुत क्या अच्छे, रहा है, बहुत अच्छे। लोग एक किताब पढ़ते हैं और 100 किताबें लिखने के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब कितने ये टीका और मलखान देख रहे हैं आप मुशायरों में, आप वो देखते होंगे। मेरे भाभी जी घर पे एक सीरियल आता है, वो मेरे ख्याल से टीवी इंडस्ट्री का सबसे मकबूल सीरियल है। उसके 2 किरदार है टीका और मलखान, उनको जहन में रखिए आप। फिर आप देखेंगे कि कितने टीका और मलखान आज मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में और इस आपने तो तरीके के महफिलों में भागे फिर रहे हैं। उनके आपने पास एक मतलब 2 नज़में भी नहीं है, 2 गज़लें भी नहीं है, लेकिन भाई वो उनके पास पूरा मैनेजमेंट है, मार्केटिंग का पूरा तजुर्बा है, और उन्होंने लोगों से अपने ताल्लुकात इस तरह उस्तवार किए हैं कि जाहिर आज वो बहुत बड़े शायर बने। लेकिन ये मोहब्बतें थोड़ी देर के लिए होती हैं। जब उनका भरम बिल्कुल खुलता है ना भाई, जब उनका भरम खुलता है तो फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। हजरत अली का एक बिल्कुल कौल सही है कि आप अपनी शोहरत को अपने इल्म से ज्यादा मत फैलाइए। फिर सुनिए, उनका कौल है कि अपनी शोहरत को अपने इल्म से ज्यादा मत फैलाइए वरना बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल सही है। क्या कहना? वाह वाह, बहुत 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 क्या अच्छी अच्छी बात बात कही आपने। शकील
साहब आपने की बहुत अच्छी गुफ्तगू, और इसी हवाले से कि उनका भरम खुल जाएगा, जो भरम की आपने बात की है, यकीनन बिल्कुल वजह आपने फरमाया। इधर हम ये देख रहे हैं कि जो कुछ नए लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं मार्केटिंग की और उसकी, उनमें एक बात और मुझे देखने को आती है, और जो मैं बहुत महसूस करता हूँ और जगह जगह इस बात को कहता भी हूँ, कि ये कुछ लोग हैं जो शायरी कर रहे हैं और एक ही लहजा है, वो अगर उस पर नाम ना लिखा हो या वो अपने मुंह से न पढ़ रहा हो, तो आप ये पहचान नहीं पाएंगे कि ये अलिफ की है कि बे की है कि जीम की है, ये किसकी गजल है। सब में एक ही तरह के लफ्ज, एक ही मजमून, एक ही इस्तिलाहात। तो जी हाँ, मैं आपकी बात पूरी समझ गया, आपका सवाल पूरा समझ गया। मैं जल्दी इसलिए की कि मैं भूल जाऊंगा फिर मैं क्या कहना चाहता वो ये रहा है। अभिषेक भाई आप भी सुनिए, और मुसव्विर फिरोजपुरी साहब आप भी ध्यान दीजिए मेरी बात पे। देखिए हो ये रहा है कि हम लोग जल्दी में तो हैं, ये तो मामला है, और हमें गजल का तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन हमें चूंकि शॉर्टकट अपनाने हैं, हमें बिल्कुल आज ही बशीर बद्र बनना है, हमें आज ही जफर इकबाल बनना है। लेकिन होता क्या है, उनके पास वही वोकेबुलरी जैसे आपने कहा कि मिट्टी, चाक, बोसा, लब, और ये जो थोड़े से ग्लैमरस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। तो इन आपने सारी बात खोल दी अब देखिए, इन चीजों को सलीके से भी कहा जा सकता है, इन चीजों को सलीके से भी कहा जा सकता है। बशीर बद्र ने 50 साल पहले जो शेर लिख के काट के फेंक दिया, वो शेर आज भी जिंदा है। और मैं आपको सुनाऊं, वो जो मतरूकात में उसने शेर डाल दिया, उसने कहा कि यहाँ दूसरा कोई बिस्तर नहीं, समझिए शेर को, यहाँ दूसरा कोई बिस्तर नहीं, तो क्या मैं तुम्हें कोई खा जाऊंगा। इसमें भी शेर है भाई, भाई क्या बात है, कमाल का शेर है भाई। देखिए यही फनकारी होती है शायर की, कि वो सामने वाले को किस तरह समझा बुझा के लाता है अपने मकसद तक। यहाँ दूसरा कोई बिस्तर नहीं, तो क्या मैं तुम्हें कोई खा जाऊंगा। और दूसरा शेर सुनिए, ये है फनकारी। उसने कहा कि बच्चे ही से उसकी माँ तक पहुंचे थे। वो जो ये जो घाघ लोग हैं ना, बदमाश लोग, उनका उसूल ये है कि अगर किसी औरत से को आपको हासिल करना है तो उसके बच्चे से मोहब्बत कीजिए। देखिए क्या जालिम शेर का शायर ने, उसने कहा कि बच्चे ही से उसकी माँ तक पहुंचे थे, बच्चे ही से उसकी माँ तक पहुंचे थे, बच्चे ही को गोद उठाना भूल गए। एक इशारे से कितने सारे जवाब है ना, कि लोग सीडी बना के, जो कल मुसफिर भाई से मेरी बात हो रही थी, आपका काम निकल गया भाई, तो बच्चे को गोद उठाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये शायरी है। और देखिए जबान का तख्लीकी इस्तेमाल, नश्तर खानकाही का एक शेर आपको सुनाऊं, गजल में किस तरह की जबान हम लड़कों को बरतनी चाहिए। और वो तभी आएगी जब आप पढ़ेंगे, जब आपके पास लफ्जियात होगी, शब्दावली होगी, इल्म होगा। उन्होंने कहा कि उसका चेहरा था मेरी फाका ज़दा आंखों का रिज्क, यानी महबूब का चेहरा मेरी भूखी आंखों का रिज्क की तरह से था। एक ऐसे भूखे आदमी का खाना कि जिसे बरसों से खाना नहीं मिला, बरसों से नहीं देखा महबूब को, उसका चेहरा था मेरी फाका ज़दा आंखों का रिज्क, रो दिया वो भी मुझे खुद से जुदा करते हुए। तो ये शायरी है भाई, ये शायरी क्या रहने वाली शायरी। बिल्कुल बहुत अच्छा। शकील भाई काफी वक्त हो गया है, एक आध बात और हम करेंगे फिर खत्म इस गुफ्तगू को। ये बताएं कि जो नए लिखने वाले हैं, जब शायरी शुरू करते हैं, जाहिर है कि किसी न किसी की उंगली, यानी कोई ऐसा हो जिसकी उंगली पकड़ के हम आगे जाएं। हमें जिंदगी में कुछ भी करना है तो किसी न किसी की मदद जरूर चाहिए। हम बचपन में माँ की उंगली पकड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, उस्ताद हैं, दोस्त हैं, नौकरी पानी है, यानी किसी न किसी का सहारा। कोई ऐसा दुनिया में काम नहीं है जिसमें हम किसी का सहारा नहीं लेते और किसी का सहारा नहीं बनते। ये दुनिया सहारे से चल रही है। तो शायर बनना है तो शायर के लिए कुछ लोग कहते हैं कि उस्ताद की जरूरत नहीं है। तो एक तो इस पर रोशनी डालिए कि उस्ताद की क्या अहमियत है, और उस्ताद का इंतखाब करते हुए उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किसे उस्ताद बनाना चाहिए। यूं तो बहुत उस्ताद घूम रहे हैं। बहुत वैलिडेटेड क्वेश्चन है।
واقعی इसमें बहुत अच्छा सबसे क्वेश्चन सेफ किया। साइड ये है, सेफ साइड ये है इसके अंदर। देखिए, आपको तय करना है कि आपको उस्ताद किसी इंसान को बनाना है, किसी जाहिल इंसान को बनाना है, या किताब को आपको इंसान बनाना है, इल्म को वाह, अपना दोस्त बनाना है, या किसी इंसान को अपना उस्ताद बनाना है। ये आप पे डिपेंड करेगा। तो ज्यादा अच्छा ये है कि किताबों को उस्ताद बनाया जाए, किताबों से इस्तेफादा किया जाए। किताब में हर मसले का हल है भाई। अब जब आप देखिए पढ़ेंगे तो जरा सा वक्त तो लगेगा। फिर एक बात और मैं आपसे बताऊं, मदद ले लेनी चाहिए। आप दोस्तों से मशवरा कर सकते हैं। हर शेर हाँ कहने बिल्कुल। वाले का एक अपना अपना ऐसा सर्किल होता है, मुसव्विर भाई और अभिषेक भाई, जी कि जी एक ऐसा सर्किल होता है कि हम एक दूसरे से राबता करके और ये सुना सकते हैं, यार ये शेर कहा, देखो तुम्हें अच्छा लगता है क्या, इसमें कुछ कमी तो नहीं नजर आ रही। एक मशवरा ये हो जाता है आपस में। लेकिन इसमें हम्म। लोग अपनी अपनी बेइज्जती समझते हैं, ये चीज गलत है। जब आपने सीखने का अमल बंद कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। आप मुसलसल सीखते रहिए। जहाँ जो मिले, जो किताब मिले, जो अखबार मिले, जो मैगजीन मिले, और आपके मतलब का अगर एक लाइन भी उसके अंदर है, तो आपका ये समझिए कि सबसे बड़ा दोस्त है वो उस वक्त के लिए। तो आप गजल कह लीजिए, उसे बार बार देखिए, उसको बार बार उसकी नजर सानी कीजिए, और खुद अपना उस्ताद बनने की कोशिश कीजिए। जब आप दो चार बार उस गजल को देख लेंगे ना, तो उसकी जो कमियां हैं, उसके जो डंक हैं, उसके जो नाखून हैं, आपको नजर आने लगेंगे। और आप उसे जब कतरेंगे और जब फाइनल फिनिशिंग टच देंगे, तो फिर वो मुकम्मल एक मतलब फन पारा निकल के आएगा। तो एक तरीका ये भी हो बहुत सही। सकता है कि आप बार बार जी अपनी कही हुई चीज को दो चार दिन के बाद फिर निकाल के देखिएगा। वो अच्छा तरीका होता है। तो इसका मतलब जी शकील भाई। इब्तदाई दौर में भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस्ताद की? अगर देखिए, थोड़ा अगर आपको उस्ताद मयसर है तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अगर हम्म। अच्छा कोई आदमी मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इब्तदाई चीजें आपको वो सिखा रहा है। ये बहुत हम्म। खुशकिस्मती है आपकी। लेकिन अक्सर मैंने देखा कि लोग मिल नहीं पाते लोगों को, और वो नकली मिलते और नहीं जी। मसनूई लोगों की भीड़ होता है। तो जो जिसका खतरा हम्म। मुसव्विर भी महसूस कर रहे थे ना, वो खतरा है सचमुच में, कि लोग इस लायक नहीं है लेकिन वो उस्ताद बने फिर रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा आपके दिल्ली में, आपके कई पड़ोसियों को ऐसा देखा मैंने कि वो बेचारे जबान भी नहीं जानते, लेकिन पता चला कि उनके तो 15-15, 20-20 शागिर्द घूम रहे हैं। नौजवान लड़कों की बात कर रहा हूँ। वो जबान भी जी नहीं जी। हाँ। जानते, उर्दू स्क्रिप्ट भी नहीं जानते, वो असल में और वो इस लाफा वो में लोग ना मार रहे हैं। उनसे मुतासिर हो जाते हैं, उनकी गजलों से, कुछ एक चंद अशारों से, कुछ गजलों से मुतासिर हो गए, उनको उस्ताद समझ बैठते हैं। तो वैसे जिस वो जिस उनका भी कसूर आदमी नहीं को है। जिस आदमी को जिस आदमी को इतनी भी शनाख्त न हो कि ये आदमी नकली है या मसनूई है, गजल के इस रास्ते पे कामयाब नहीं हो सकता था। इतनी आंखें तो हाँ, खुली क्या रहनी बात है चाहिए भाई, बहुत अच्छा। सही बहुत ये बहुत ये अच्छी बड़े बात है। काम सही की आदमी के बात आपने साथ। बहरहाल शकील भाई यहाँ देखिए, चूंकि ये गुफ्तगू हो रही है, हालांकि मुझे मॉडरेट करना है, लेकिन मैं भी इसमें एक दो चीजें कहना चाहता हूँ कि एक हम्म। तो जो बात आपने कही कि अ, पढ़ने वाली बात है कि भाई किताबें, अच्छी किताबें हैं। यकीन जानिए कि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, और वो शायरी की किताब हो या नस्र की किताब हो, या फिर शायरी के बारे में किताब हो, यानी जरूरी नहीं गजल का मजमुआ है, शायरी के बारे में, तो जैसे जैसे हम अच्छी किताबें पढ़ते जाते हैं, शेर कहना मुश्किल होता जाता है। अगर हम पहले वाकई फटाफट वाकई। शेर कहते थे तो आज महीनों में सोचते हैं कि ये तो नहीं। क्योंकि वही जो शकील भाई ने कहा कि आपने उन किताबों को इंसान बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, और उन किताबों से सीख लिया। तो हम जितना ज्यादा, और ये बिल्कुल तजुर्बे की बात है कि हम जितना ज्यादा मुताला करेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, शेर कहने की रफ्तार और हवस उतनी कम हो जाएगी। क्योंकि एक तो हमें ये पता होगा कि ये बात जो हम कह रहे हैं ये तो पहले ज्यादा खूबसूरत तरीके से कही जा चुकी है। दूसरी ये कि कैसे कहना चाहिए किसी बात को, है ना, वो बिल्कुल सही, मालूम बिल्कुल होता है कि बिल्कुल। अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे कहते हैं। हम तो बहुत खराब ढंग से कह रहे हैं, इससे अच्छी तो बहुत पहले बात कही जा चुकी है। लफ्जों को कैसे हम्म। बरतना है, ये सब हमें किताबें बता देती है। अब एक इसी से जुड़ी दूसरी बात हमारे अंदर, हाँ एक चीज और जो मेरे तजुर्बे की है, जो शकील जमाली साहब ने कही कि देखिए, मशवरा बहुत अच्छी चीज है। जिंदगी में हम किसी भी शोबे में हो, हम मशवरा करते हैं ना, मकान खरीदना है तो मशवरा कर लेंगे, हमें ये करना है तो मशवरा करेंगे,
बच्चे को एडमिशन किसी स्कूल में दिलाना तो 4 लोगों से पूछेंगे कि इसमें बेहतर रहेगा कि इसमें, ये कोर्स बेहतर होगा कि ये होगा, यानी मशवरा हम करते हैं। तो और गजल कहते हुए हम किसी से मशवरा नहीं करते। भाई हमारे कुछ ऐसे करीबी दोस्त होते होंगे, मैं अपना तजुर्बा बताऊं कि मेरे आसपास जो लोग हैं, मैं जब भी कुछ कहता हूँ या परेशान होता हूँ या मुझे डाउट होता है तो मैं खुद शकील भाई को सुनाता हूँ। मैं और कई लोग ऐसे हैं कि जिनसे कह देता हूँ जरा देखिएगा क्या कुछ ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको बनना पड़ेगा हमेशा सीखने के प्रोसेस में। अभी कुछ लड़के ऐसे आए हैं जिन लड़कों के लिए आपने ये प्रोग्राम किया अभिषेक भाई, कि भाई वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। उन्हीं में बहुत सारे जो फेसबुक पर शेयर पोस्ट कर देते हैं कहीं भी, उनको अगर जरा सा आप इशारा कीजिए कि यहाँ ये गड़बड़ है, तो वो किस हद तक उतर आते हैं आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वो उनको ये नागवार गुजरता है कि किसी ने इस शेर को कह कैसे दिया कि ये यहाँ ठीक नहीं है, या ये लफ्ज ठीक नहीं है, या यहाँ से जा रहा है, या इसमें रब्त नहीं है, या ये अटपटा लग रहा है, या जो भी कुछ है। वो कहते हैं आप अपना इल्म अपने पास रखिए, यानी आप तो मोहब्बत में बताना चाहते हैं उनको। सही बात। और वो इसको कहते हैं कि आप अपना इल्म अपने पास रखिए, ठीक है ये हमने देख लिया, हमारे उस्ताद ने देख लिया। अब पता नहीं उनके कौन से ऐसे उस्ताद हैं जो देख लेते हैं और क्या वो करते हैं। ये भी स्थिति एक है ऐसी, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, तो सही फरमा रहे हैं सर आप। इस तरह से तो अब फाइनली आखिर में जी मेरा भी क्वेश्चन है। ये जो मुशायरे की मंडी है ना आज, जी बताइए अभिषेक भाई। क्योंकि आपने मुझे पहले ही हुक्म दिया था कि कुछ, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मैंने कुछ लड़कों को देखा कि जो आपने देखा होगा एक ऐप आया हुआ है टिकटॉक और इस टाइप के जो कुछ ऐप्स चल रहे हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, जमीन किसी की उठाई, आसमान किसी का उठाया और अपना शेर कह दिया, और उसके बाद उनको ये लगता है कि हमें मुशायरे नहीं मिल रहे, क्योंकि टिकटॉक पे अब किसी को 1 लाख व्यू मिल गए, 1 मिलियन व्यू मिल गए, लोगों ने उनके शेरों पे, शायरियों पे वीडियो बना लिया, और फिजिकल ग्राउंड पे उनको मुशायरे नहीं मिल रहे। उसके बाद वो मुशायरों में जाते हैं, रोते पिटते हैं। मतलब मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे लोगों को, मैं कईयों को जानता हूँ। मतलब बड़े बड़े शायर स्टेज पे बैठे, इनको क्या आता है, इनसे अच्छा तो मैं पढ़ लेता, इनसे अच्छा तो मैं कर लेता। तो जो मतलब मेरे को ये लगता है वो चीजें गलत है, क्योंकि जिसने मेहनत की है, इतने मेहनत करके इतने सालों बाद उस स्टेज पे पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी भी तौहीन है कि कोई एक ऐसा लड़का आके ऐसी चीजें कर रहा है। तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखिए, यही है कि वो अपनी उस गलत फहमी से जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे ना, उतना उनके हक में अच्छा है। हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई किसी अंधेरे में सफर कर रहा है तो वो उसको अपना नुकसान पहुंचेगा। भाई रोशनी होनी चाहिए। आप जिस रास्ते पे चले हैं, अगर उस रास्ते पे रोशनी नहीं होगी ना, तो आप गिर जाएंगे और जाहिर बात है कि आपका नुकसान हो जाएगा। रोशनी आपको मिलेगी किताबों से, दोस्तों की महफिलों से, जिंदगी के तजर्बों से, अपने मुशाहिदों से, और एक ईमानदारी से ये सोचने से कि हाँ हम कुछ सीखें। जहाँ सीखने को मिल जाए वहाँ जाहिर बात है कि आप सीखना चाहिए और समझना चाहिए, और जल्दी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अभी ये रहमान भाई भी कह रहे थे कि अगर आप जल्दी करेंगे जाहिर है मुंह के बल गिर जाएंगे। भाई आपको तो एक वक्त लगेगा समझने के लिए और एक मैच्योर होने के लिए। जाहिर बात है आग जलेगी, भट्टी गर्म होगी, सोना तपेगा, तब कुंदन बनेगा। भाई थोड़ा वक्त तो दो। अब आप चूल्हा जला नहीं और आपने प्रोडक्ट बाहर निकाल लिया, तो वो तो मुनासिब नहीं है। मैं तो ये करता हूँ रहमान भाई, सबसे बढ़िया तरीका है अपनी चीज को आंकने का, कि मैंने गजल कही और उसको उठा के रख दी 10 दिन के लिए। जब मैं उसके जज्बे से बाहर आ जाऊंगा, उस वक्त तो ये लगता है अभिषेक भाई, जब मैंने गजल जिस वक्त कही होती है, मुझे लगता है यार इससे बढ़िया गजल तो मेरी है ही नहीं कोई। लेकिन 10 दिन के बाद जब मैं उसे निकाल के देखता हूँ ना, तो मुझे उसकी असलियत नजर आती है कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या बेवकूफियां हैं, क्या हिमाकतें हैं। उस वक्त जज्बे का जो वफूर है, वो जो जोश है आपके अंदर तख्लीक का, वो आपको अंधा कर देता है और आपको देखने नहीं देता कि इस तख्लीक में क्या कमी है। तो आप 10 दिन के लिए पाल दबा दीजिए अपनी तख्लीक का, 10 दिन के बाद निकालिए। कच्ची पेंसिल से लिखो ना यार, बार बार रब करने की जरूरत पड़ेगी। एक शेर 10-10 साल में होता है भाई। आप यकीन करें मुसव्विर भाई, मेरी कम से कम 50 गजलें ऐसी हैं जो 15-20 साल में मुकम्मल हुई। इस तरह गजल कह ली, कोई एक शेर साल भर बाद उसमें ऐड कर दिया,
کہیں کچھ ہے یار یہ اچھا نہیں لگا, اس کو نکال دیا, اسے امینڈ کر دیا, اس کو ریوائیو کر دیا. تو ظاہر بات ہے یہ جو پروسیس ہے یہی کام تو استاد کرتا ہے. استاد تو اتنے بالکل صحیح محنت بات. کرے گا بھی نہیں آپ کے ساتھ جتنی اپنے معاملے میں آپ محنت کر سکتے ہیں. تو اپنا بالکل صحیح ہے. استاد یہ خود بننا پڑے گا بھائی, خود غور کرنا بہت پڑے گا بجا فرمایا آپ نے, کہ بہت جو صحیح ہے. کیا ہے یہ سب سے بڑا, یہ گرو منتر دے رہا ہوں میں آپ کو, یہ سب سے بہت بڑی چیز بہت ہے بھائی. واقعی بہت اچھا گرو منتر دیا آپ نے. بہت بڑا. اور مصور سر آپ کے بہت پاس بھی شکریہ. خود میرے بہت خیال ایکسپیرینس ہے, آپ کے پاس بہت بڑا ایکسپیرینس ہے کہ جیسے کئی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, شکیل بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا مصور سر کی بڑے جلدی ان کو نا اپنے مجموعے چھپوانے کی یا کتابیں چھپوانے کی بھی بہت جلدی ہوتی ہے. اور میں نے کئی ایسے شاعر دیکھے جو 20 30 40 سال بعد بھی اپنی کتاب نہیں چھپاتے, بہت انتظار کرتے ہیں, بہت پکنے کا انتظار کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی کچھ آپ دونوں کچھ بتائیے, کچھ بولیے. جی بولیے رحمان بھائی, کیا کہنا ہے آپ کو, میں بھی بتاؤں گا. جی ظاہر ہے کہ دیکھیے کیا ہے کہ وہ جلد بازی پر تو بات ہو ہی گئی ہے کہ کیوں جلد بازی ہے. مشاعرے, ٹک ٹاک, فیس بک, اس فیس بک نے جہاں بہت بڑا آسمان دیا ہے نا, وہیں پر جو ہے وہ بڑا نقصان بھی کیا ہے. 250 لائک آ گئے, 150 لائک آ گئے, 500 لائک آ گئے, ہے نا. پھر وہ شیئر کہیں 2-4 جگہ چلا گیا, کسی دوسرے پلیٹ فارم پر چلا گیا, تو لگا کہ ارے صاحب میں تو سیلیبریٹی ہو گیا ہوں. اور کچھ 2-4 دوستوں نے جو ہے ان کو کہا کہ ارے صاحب اب تو کتاب آنی چاہیے, تو مذاق میں کہا, اس نے سچ مان لیا, اور کچھ 2-4 غزلیں کچی پکی. جی. اور کچھ یہ کچھ بات تو کچھ کمال کی. دوستوں سے, اور اگر استاد ہے تو استاد سے کہہ کے اس میں 50-100 کر کے 150 کا اور غزل کا مجموعہ لیجیے صاحب, وہ یہ نکال دیا. کیا بات بولی مصور سر, بہت سیلیوٹ ہے اس بات کے لیے. بالکل. میری نظر یہ میں ہو تو کچھ رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. ہاں شکیل بھائی. ابھی ایک چھوٹی سی چیز میں ایڈ کروں گا اس تو میں, چھوٹی سی میری بس. ابھی ہاں, لاک اور ڈاؤن جی میں ایک جی میسج آیا, ایک چھوٹا سا میسج کہ مجھے فون آیا, بڑے سینئر ہے میرے سے, بہت ایج میں بھی اور رتبے میں بھی, پیسے میں بھی, سب کچھ میں. کہتے میں نے سوچا یہ اپنا 50 دن کا لاک ڈاؤن ہے, تو اس میں نے 100 غزلیں کہنی ہیں. 50 دن کے لاک ڈاؤن میں 100 غزلیں کہنی ہیں, اور 101 یہ غزل تو کر کے کورونا کہتے سے مجھے زیادہ میسج کر دیا خطرناک کہ ہو میری جائے گا غزلیں پھر پوری 100 ہو گئی. غزلیں. 100 غزلیں 100 101 ایسا ہوگا غزلیں کہ پوری جیسے ہو 100 گئی. کورونا پیشنٹ کی خبر مل گئی. یہ حقیقت ہے سر, یہ حقیقت ہے. اور اتنی جلدی جبکہ نہیں کرنی چاہیے ان کو. کتاب, جی دیکھیے تخلیق کا معاملہ اور خاص طور سے غزل کا اور اس کی کتاب کا معاملہ تو یہ ہے, جیسا شکیل بھائی نے کہا کہ غزل باز جو تخلیق ہے وہ مکمل ہونے میں 10 اور 15 سال لے لیتی ہے. کہ آپ نے ایک یقیناً. مطلع کہا تھا اور وہ مطلع آپ کا ہوا ہے, اور یا کوئی شعر تھا, غزل ہی نہیں, پتہ لگا کہ وہ 10 سال بعد اس میں ہوا پھر, اور یا جو پہلے شعر بالکل کہے صحیح. گئے تھے ان سے بہت بہتر شعر اب ہوئے. اور یہی معاملہ ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے کی طرف چلتے جاتے ہیں ایمانداری کے ساتھ, اس میں یہ ہے کہ آپ کی اپنی خود کی جو کاوشیں ہیں, آپ کی اپنی جو کوششیں ہیں, ان کے ساتھ جب آپ آگے کی طرف سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ارتقا اس میں دکھائی دیتا ہے. تو آپ کو خود یہ لگتا ہے کہ ارے ابھی جو میں نے لڑکپن میں غزلیں کہی تھی کیا بکواس ہے. سچ بول رہے پھر ہیں. آپ آگے تو آپ کی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ کتاب چھپوائیں, کہ اگر اب جو میں نے 10 غزل میری ہیں اور اس سے پچھلی جو 60 غزلیں ہیں وہ تو بیکار ہیں, تو اب ان 10 پہ تو مجموعہ نہیں آئے گا, تو وہ اور آگے ہو جاتا ہے. وہ اور تو کچھ لوگوں کا جو مجموعہ 30 سال تک نہیں آتا ہے وہ اسی لیے کہ وہ بہت زیادہ کانشیس ہیں اپنے کام کو لے کر کے, اپنی چیزوں کو لے کر کے. یہ اس کے پیچھے ایک معاملہ بنتا ہے, یہ ایمانداری بھی ہے. بہت بڑی بات آپ نے بتائی. میرا پہلا مجموعہ 1999 میں آیا بھائی, پہلا مجموعہ جی 1999. جی اور وہ 20 سال کا کام ہے میرا بھائی ابھیشیک بھائی, 20 سال کا کام تھا. 20 سال تک جی میری ہمت نہیں تھی کہ میں مجموعہ چھاپوں, اور آج بھی میں اس مجموعے سے شرمندہ ہوں. آج دیکھتا ہوں تو میں نے ہزاروں غزلیں کہی ہوں گی, لیکن سال کے آخر میں جب میں کاٹ کے اور حساب لگاتا ہوں نا تو 100 غزلیں رہ جاتی ہیں میرے پاس. تو جانے کتنی کاٹ کے ڈسٹ بن میں چلی جاتی. جب تک یہ عمل نہیں کرے گا ہمارے ساتھ, جب تک یہ عمل ہم اپنے ساتھ سختی کے ساتھ اور بالکل ایک ظالم نقاد کی طریقے سے جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے,
तब तक हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। और ये रही मेरा देखिए सोशल मीडिया के जो जितने मंचों के, अभी रहमान भाई बात कर रहे थे कि साहब 1000 लाइक आ गई तो वो पागल हो गए। भाई देखिए वहां तो आपका पूरा पैकेज मिल रहा है आपको। आप 1000 रुपए दीजिए, अभी आपको 1M लाइक मिल जाएगी। आप 30-40 हजार रुपए आपके पास है तो आपको सारी जिंदगी के लिए आपको हीरो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो वाह, भाई वाह। ये तो पूरे पैकेज बहुत चलते हैं सही उसके बात लिए। वाह। लेकिन हमें शायरी करनी सच्ची है, बात कही आपने। हमें शायरी करनी है, हमें सही न बात। तो उन पैकेजेस को देखना है और ना हमें मार्केटिंग करनी है। वाह, मैं तो वाह। ये कहता हूँ इन टीका मलखानों से कि जितनी मेहनत तुम इन कन्वीनरों को खुश करने पे लगाते हो ना, उतनी मेहनत अगर तुम शायरी पढ़ने में, अदब को समझने पे लगाओ तो लोग तुम्हें अपनी सराखों पे बिल्कुल सही। बिठा लेंगे, सही बोला आपने। आपको लिए भिड़ेंगे अपने साथ। आपके क्यों रहमान भाई? जी बहुत बिल्कुल सही। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। सीखने की बात बिल्कुल इतना सही बोल वक्त रहे आप कन्वीनरों को खुश करने में लग रहे हैं, उनकी खातिर मदारात करने में लग रहे हैं, उनको 15-15 दिन अपने यहाँ मेहमान बना के आप अपना भी और घर का भी और बच्चों का भी वक्त खराब कर रहे हैं। आप बहुत उतने दुरुस्त दिनों बात। में बहुत अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं भाई। आप किताबों को अपना उस्ताद हाँ बनाइए और अच्छे लोगों के साथ रहिए तो चाचा, एक इंशाल्लाह सवाल अच्छी और मेरा जिंदगी छोटा सवाल एक, होगी। जैसे मान लीजिए कि एक शख्स है जो जीरो है, एकदम जीरो है, जिसको कुछ नहीं मालूम। फिर से देखिए, हम पहले वाले सवाल पे स्टार्टिंग में आ रहे हैं, जीरो, कुछ नहीं आता। वो शायद मतलब कहीं पे पढ़ना चाहता है, उसको किताब नहीं मिल रही है, कोई गुरु नहीं मिल रहा है, फिर तरीका क्या है कि वो कहाँ से शुरू करे एकदम जीरो से? वो जो देखिए वो उसका तरीका ये है कि अगर उसको हिंदी जबान आती है तो हिंदी, उर्दू आती है तो उर्दू, कोई मसला नहीं है। दोनों जबानों में जो हमारा पॉपुलर अदब है, जो हमारे हल्के फुल्के अच्छा शेर कहने वाले लोग हैं, मैं एक मिसाल के तौर पे एक आपको बताऊं, उनको आप मशवरा दीजिए कि आप परवीन शाकिर को पढ़िए शुरू में, आप ज्यादा ऊपर मत जाइए, हल्की परवीन फुल्की शाकिर। शायरी जो खूबसूरत, आप परवीन शाकिर को पढ़िए, बशीर बद्र को हिंदी में ले लीजिए कहीं से, जॉन एलिया को भी ट्राई कीजिए, जफर इकबाल को भी ले लीजिए, अहमद मुश्ताक को भी पढ़िए और थोड़ा सा नासिर काजमी को भी पढ़ लीजिए। उसके नासिर बाद काजमी आप ये समझिए कि हाँ, जितना जीरो से आप ऊपर जाएंगे आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कि यार ये तो बड़ा तेजी से फर्क आया हमारे अंदर। तो ज्यादा मतलब परेशानी नहीं है, हर चीज आपको एक क्लिक पे मौजूद है। ये नाम जहन में रखिए, वो जो मैंने नाम लिए हैं, नासिर बिल्कुल। काजमी है, जॉन एलिया है, निदा फाजली हैं, अहमद मुश्ताक हैं, इफ्तिखार अहमद आरिफ फराज हैं, बशीर बद्र हैं, परवीन शाकिर हैं और हमारे रहमान मुसव्विर हैं। इनको भी पढ़िए, अभिषेक भाई को भी पढ़िए, पुराने से लेके नए लोगों तक पढ़िए भाई। सही जो बात। पॉपुलर अदब है हमारा और जो जिन लोगों को पसंद किया जाता है, कुछ ना कुछ सीख लेंगे। मेरा तो एक मानना था भाई, जब मेरे पास जिस जमाने में कुछ नहीं होता था और अखबार में अगर बवासीर का ऐड भी मुझे मिल जाता था तो मैं उसे भी पढ़ता था। एक दो वाह। लफ्ज मिल जाते थे उसमें नए पढ़ने के लिए, सही बात है। समझने के लिए। आप कुछ नहीं, भी नहीं, सही पढ़िए, आपको सीखने का मौका मिलेगा भाई। नहीं, बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बोली। ये क्योंकि मेरी भी एक जमाने में अंग्रेजी बहुत खराब थी, और ये जो सच बोल रहे हैं आप, मैं ऐड पढ़ पढ़ के नए नए शब्द ढूंढ रहा था। हाँ, सच है, बिल्कुल सही बात बताई आपने, बिल्कुल बहुत सही। अच्छा, बहुत सही। आप शकील भाई, आपने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। और जो मजमूए की और जो हम बात कर रहे थे और मर्ज की, तो उसी में एक बात जो निकल कर आई वो ये है कि एक तो यानी दो सतह पर, एक तो ये कि शेर में, गजल में क्या कहना चाहिए ये जानना, और क्या नहीं कहना चाहिए ये जानना बेहद जरूरी है। यानी क्या कहना चाहिए ये उतना जरूरी नहीं है, क्या नहीं कहना चाहिए ये जानना क्या बहुत नहीं जरूरी कहना। वाह, जिंदाबाद है। सर, एक तो ये सही जिंदाबाद। बात, बहुत सही, दूसरी बहुत बात सही क्वेश्चन किया दूसरी आपने। बात हौसला होना चाहिए रिजेक्शन का। वाह। शकील भाई ने रिजेक्शन अपनी का। गुफ्तगू में बात कही है कि आपको पेंसिल से लिखना चाहिए। इशारा ये था कि अपने लिखे को काटने की हिम्मत होनी चाहिए। रब करते रहिए। आपने लिखा, काट दिया, फाड़ दिया, जिस दिन ये हिम्मत आ गई आप अच्छा शेर कहने लगेंगे, आप अच्छे शायर हो बहुत जाएंगे। बहुत दुरुस्त फरमाया। ये मुझे लगता है मूल मंत्र है अच्छे हाँ, शेर कहने बिल्कुल की, शायरी का, कि हम लिखें, लिख कर रख दें। और ये हकीकत है, हम लिख देते हैं, रख देते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं तो हमें कोई शेर इतना बढ़िया उसमें निकल आता है, कह रहे अरे यार शेर तो बस ये हुआ है, बाकी काटो, अब इस पे दोबारा काम करो। ये होता है। हाँ, लेकिन जिस ये होता है। जिस बिल्कुल शाम हम सही। बैठ के लिख रहे होते हैं उस वक्त हमको 20 के 20 शेर अच्छे लग रहे होते हैं। वो जो तो हाँ, बिल्कुल सही है। तहरीर होता है ना, जी वो जो रचना जी का एक नशा होता है, उस वक्त उस नशे में होते हैं आप, और उस नशे में आपको लगता है कि अरे यार ये तो मास्टरपीस हो गया हमारा। लेकिन 10 दिन के हाँ बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद
جب آپ سکون سے دیکھیں گے اور اس نشے سے نکل جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو کام خراب کر دیتا ہے, اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو غلط کر رہا تھا میں. تو یہی تو بات غلط اس ہو گیا وقت کی بھی ہے جب آپ رچنا کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا تھا. وقت ہاں. اپنے آپ کو دیجیے, اپنے آپ کو سمجھنے کا, تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے. ہوں. تو یعنی تو اس کا مطلب یہ وہ نکلا کہ گلی. آپ کا استاد آپ کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے, ہاں, آپ کے آپ اندر کا چھپا ہوا ہے, استاد اس کو آپ کے نکالنے کی ضرورت ہے. اندر ہی بیٹھا ہوا ہے. تو اچھا, کبھی اچھا کبھی ایک آپ آپ سوشل نے میڈیا پہ بھی جائیے, فیس بک پہ بھی جائیے, اور کچھ اچھے چہرے, میں بھی کرتا ہوں یہ یار, سب کرتے ہیں, آپ لائک بھی ہاں کیجئے. ہاں شاعری واری کون دیکھ رہا ہے بالکل اس چیز کو, لیکن وہ کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا, اپنے کچھ سوشل کانٹیکٹ بھی ہوتے ہیں, اور نئے اچھا لوگوں وہ سے جو تھوڑا اس بالکل طرح. تصویریں لگی ہوتی ہے نا بھائی, ایک شکیل بھائی, جو شیر اتساہ. کے ساتھ جو تصویر ہوتی ہے اس کو لائک ہاں, کرتے ہیں. ہاں, میں یہ کبھی آج نہیں بہت دیکھا بڑی بھائی. بات بولی. شیر کو یا غزل کو لائک نہیں کیا تھا وہ تصویر. اچھا میں مصور صرف یہ سر, کہتا مجھے بھی ہوں کہ کچھ وقت دیکھیں, نا, مجھے تو الف بے بھی نہیں آتا, میں تو بھی سیکھ رہا ہوں, ہاں. بہت شاید بہت شروعاتی دور ہے. مجھے کئی لوگ آئے, کئی استاد بولوں گا, جنہوں نے صلاحیں دی کہ آپ اپنی نا, میں پہلے سنگل فوٹو ڈالتا تھا, بولتے نہیں سنگل فوٹو مت ڈالیے, پہلے ایک شعر ڈالیے, پھر اس کے بعد 2 شعر ڈالیے, پھر غزل ڈالیے. اچھا اچھا اچھا. کیا کہیں گے ہاں اس یہ ٹرینڈ ہے, کو, کیا یہ کہیں گے اس ٹرینڈ تو کو. ٹھیک ہے. یہ دراصل تو سب طرح طرح کی چیزیں فیس بک پر آ گئی ہیں, اور پورے سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر, اس پر. ابھی ہم بتائیں کہ یہ جو میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن اشارہ کروں گا کہ پاکستان, یہ جو بڑا مقبول ہے ہمارے یہاں کے پاکستان میں, یہ شاید 4-5 نام نکل کے آئے ہیں. اور یہ اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں, اور شکیل بھائی میری بات کی تائید کریں گے کہ ٹھیک ہے, ان کے یہاں کچھ اچھے شعر نکل کے آ گئے ہیں, کچھ نئی چیزیں ہیں جو چونکا رہی ہیں, لیکن بہت کچھ ان کے یہاں اغلاط بھرے پڑے. آپ صحیح دیکھ, بولا. اگر شاعری کے روح سے دیکھیں, زبان کا استعمال بہت خراب زبان کا استعمال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہے, وہاں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو بڑے پیسے والے ہیں, جو لڑکے آئے ہیں آئی ٹی صحیح سے بولا آپ جڑے نے. ہوئے ہیں, انہوں ہاں نے میں سمجھ گیا, باقاعدہ اپنے بھائی یہ لمبے سمجھ گیا جو لمبے نام لمبے لیا ہے. سر لمبے لمبے سنیے, بال بڑھا لیے, انگوٹھیاں پہن لی, یہ سب ڈرامے آگے ہوتے ہیں. نہیں نہیں, انہوں نے اپنے گھر کے اندر, ہاں نقلی ایک لوگ جیسا اسٹوڈیو تھے. بنایا ہوا ہے. ہاں شکیل بھائی, انہوں نے اپنے گھر کے اندر اسٹوڈیو بنایا ہے, اس میں کروما لگایا ہوا ہے, اس پر صحیح وہ بولا. شوٹ کرتے ہیں, پھر وہ مصور بھائی کا شاید نیٹ ہینگ ہو گیا. نہیں چل رہا ہاں, ہے. اچھا دراصل میں ہاں یہ کہہ رہا تھا ابھیشیک بھائی, میں ان کی بات کو کنکلوڈ کر دوں ہاں کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ, لیکن میں اس بات سے تھوڑا اتفاق نہیں کروں گا. ہاں, پاکستان میں بہت اچھی شاعری بھی ہو رہی ہے بھائی, دیکھیے کی وجہ کچھ ہے, لوگ یقیناً بالکل ہر اس کی جگہ ہیں, وجہ دیکھیں کیا یہاں ہے. پہ بھی وہاں پہ بھی بالکل. وہاں کچھ نئے تجربے ان لوگوں نے زبان کی سطح پہ کیے, غزل بالکل کی جو حیت اور طاقت ہوتی ہے نا, اس کی سطح پہ انہوں نے کیے, اور وہ تجربے کامیاب ہے بھائی. آج وہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے, میں بالکل. اور دیکھیے, اگر دشمن بھی ہے یار, کوئی اچھا کام کر رہا تو اسے ہمیں ماننا پڑے گا شکیل کہ بھائی, ہاں میں یہ نے ایک تھوڑا چیز اور دیکھی, مطلب ہاں آپ لوگ تو بہت ادب کے مطلب بڑے درخت ہیں, پر جو میں تو ابھی چلو بہت چھوٹا ہوں, پر میں نے ایک چیز دیکھی بیتے کچھ وقت میں, شاید مصور بھائی بھی مجھ سے اتفاق رکھیں گے, ایون آپ بھی رکھیں گے, کہ ہمارے یہاں پہ بھی کئی شاعر, کئی ادیب بہت بہترین کام کر رہے ہیں, شاید ان کو اتنا بڑا بہت منچ نہ اچھی ملا ہو. شاعری ہو رہی ہے, ہاں بہت بہت اچھی. اچھی شاعری ہمارے یہاں ہو رہی ہے, اس میں کوئی بالکل شک نہیں ہے. بالکل بالکل ہو رہی ہے. بالکل لیکن ہم ہے نا. انہیں نہیں سرے سے ان کو نکار دیں وہ بھی غلط ہے, اس کی وجہ ہاں ہے. ان دیکھیے کو بھی نہیں, ہاں بالکل جو وہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں. ہاں, بالکل وہاں ان کا سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس زبان موجود ہے ابھی اپنی, سمجھ رہے ہیں نا, ہاں وہ زبان بالکل. میں ہم سے زیادہ آگے ہیں. ہمارے زبان, پاس تو اسکرپٹ بھی نہیں ہے, تلفظ, وہاں ایک تو اسکرپٹ بھی زبان ہے. اور تلفظ, وہ ان کی, میں تلفظ بتا بھی. رہا ہوں نا, زبان ہاں پوری طرح سے ان کے پاس ہے. وہاں ہاں اردو اردو پوری. زبان بھی ہے, اردو اسکرپٹ بھی ہے, تو اس کا فائدہ ان بالکل کو پہنچتا ہے بھائی. تو بالکل. ظاہر بات ہے, اور وہ لوگ جہاں جو اچھا کر رہے ہیں وہ ہمارے یہاں بھی اچھا کر رہے ہیں, اور نہیں, وہاں میرے بھی اچھا جیسے کر رہے دیکھیے نا, میرے جیسے جن کے تلفظ بھی کئی جگہ پہ, کیونکہ میں مانتا ہوں اپنی غلطیاں, اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان غلطیوں سے چلتا سیکھتا رہے. ہے, پر صحیح بات. جیسے اب میں ٹک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دھیرے دھیرے, اور یہ حقیقت ہے. شاید آپ جیسے لوگ ہیں, ایون جیسے آج اس ڈسکشن میں میرا ہونا پاسبل نہیں تھا, پر آپ جیسے بڑے لوگ ان چیزوں کو کر رہے ہیں کہ میں نہیں, نے تو سیکھو آپ کو آؤ, تقریباً حکم دیا اسی لیے کہ آپ رہیں. بالکل سیکھو آؤ, دیکھو یہ کتنے فائدے ہاں, مند چیزیں ہیں. اور یقیناً جو محنت کرنے والے ہیں, اگر آپ جیسے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سیکھنے میں کہیں نہ کہیں ضرور سفل ہوں گے.
آپ یہ دیکھیے کہ آج کا جو سیشن ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ نئے لوگوں کے لیے سیکھنے کا ایک بہت مطلب بڑی ماترا میں پرچور ماترا کہیے ہندی میں اچھا خاصا مٹیریل ہے تو اس بالکل پہ اگر غور کریں سمجھیں ہوں، تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک یہ مشعل راہ ہو سکتا ہے، راستہ دکھانے کا کام کرتا بالکل ہے مشل بہت راہ سے ہو نئے سکتا بچوں ہے، کے بڑی لیے۔ اچھی رہنمائی یقیناً دی اگر آپ نے اتہاس میں بھی اگر اس یہ سیشن کبھی اگر کہیں فلوٹ ہوگا، اس سے آسان سیکھنے کا طریقہ کہیں اور مجھے نہیں لگتا کہیں اور بتایا جا سکتا ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے شکیل جمالی صاحب کے تو مجھے جب میں تو کل بھی بول رہا تھا کہ جب کچھ سیکھنا ہے تو ان کے ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے. جس آسان لہجے میں آپ چیزوں کو سمجھاتے ہیں اس سے سرل بہت کم لوگ ہیں جو درست کر پاتے ہیں. اور مصور فیروز پوری بھائی کو آل تھینکس. اس پورے سیشن کا شرے آپ کو ارے جاتا ہے نہیں مصور بھائی. نہیں یہ جو ہاں انہوں نے بڑی خوبصورت یہ محنت آپ کی کی ہے، محنت محبتیں کی ہیں ہے جی، مصطفی آپ کی بھائی نے۔ محبتیں ہیں، بالکل بالکل رفیع سر کنیکٹ نہیں آپ کی کر پائے، نہیں محبت تو ہے وہ کئی ساری چیزیں اور بتاتے. پر شکیل بھائی نے وہ کمی نہیں محسوس ہونے دی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ذخیرہ ہے ایکسپیرینس کا، انوبھو کا. اور یار 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہی کا سوچ سیشن کے کرتا ہوں اکیلا بھائی، اب وہ تو ظاہر بالکل ہے وہ سب عادت ہو گئی اس طرح کی۔ ہاں بالکل وہی ہے، بالکل بالکل. یہی بہت سوچ کے شکریہ. ہم نے یہ سب رکھے تھے نا پینل میں. بالکل بہت اچھا رہا. اب یہ 17 میں ہمارا دیکھیے ریختہ کا ایک بڑا خوبصورت پروگرام آ رہا پروین شاکر پہ، وہ ضرور دیکھیے 17 گا رات میں ڈیٹ ضرور ضرور اچھا سر ضرور 17 میں آنے والا، ضرور. تو انشاءاللہ رات پھر کو جلدی ملاقات ہوگی آپ سے جلدی پھر جلدی کسی سر اگلے بالکل سیشن میں، ضرور. ٹھیک ہے بھائی؟ پکا سر. مصور بھائی، تھینک یو ابھیشیک سر. بھائی اور بہت ہمارے ڈھیر شکریہ ساری ہزاروں محبت لاکھوں جی، دیکھنے والے سب کا بہت بالکل بہت سر. شکریہ. آداب. تھینک یو سر. آداب سر. آداب. بہت شکریہ. آداب آداب، شب بخیر.